السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو مادہ گاڑھا کرنے کے لیے اور جریان احتلام کے لیے بڑا بہترین آپ کو علاج بتائیں گے، بڑا ہی بہترین اور بڑا سستا علاج اور بے پناہ طاقت کا۔ اتنا بہترین نسخہ ہے، آپ یقین جانیے پہلی خوراک سے آپ کو محسوس ہوگا یہ اتنا بہترین نسخہ ہے۔ جن کے مادہ منی بہت پتلا ہے، بلا عذر قطرے آ جاتے ہیں، یا پیشاب حاجت کے دوران پیشاب کے قطرے، پیشاب آنے سے پہلے قطرے ٹپک جانا، پیشاب روک ہی نہ پانا، اتنی کمزوری مثانے کے اندر، اتنی کمزوری کہ پیشاب کی حاجت کے لیے جاتے جاتے اس کا پیشاب نکل جانا، یا ذرا سا کو خیال آیا، ذرا سی کو بات سنی دیکھی اور فوراً مادہ منی جاری ہو جانا۔ دوران مباشرت ابھی آپ تیاری کے مرحلے میں ہیں اور ملاپ سے پہلے ہی آپ کا مادہ خارج ہو جائے، انزال ہو جانا کہتے ہیں، اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، بڑی شرمندگی کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے، اور وہ ذہن پہ اتنا شرمندگی ہیوی ہوتی ہے کہ بندہ کئی گھنٹوں تک اس کی طبیعت میں عجیب سا تاثر رہتا ہے، چہرہ بجھا بجھا سا، لٹکا ہوا سا، مرجھایا مرجھایا سا چہرہ۔ دوستو، چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے، 15 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر تک جو اپنے آپ کو ہر بری محفل، ہر برائی سے، فحش ویڈیو وغیرہ سے جتنا بھی دور رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں اپنے آپ کو، آپ اتنا ہی محفوظ رہیں گے، آپ اتنے ہی طاقتور ہوں گے، آپ بہترین صحت والی زندگی آپ بسر کریں گے۔ اللہ نہ کرے اس وجہ سے ہٹ کے کوئی آپ کو بیماری ہو، اگر ایسی کیفیت ذہن میں آئے یا کوئی باتیں کر کے آپ کا دل اس کی طرف مائل کرے، بہلائے، آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے، تو آپ فل اپنی تیاری میں رہیں کہ آپ نے اس سے جتنا بھی ہو سکے دور رہنا ہے۔ یہ بڑے ہی برائی والے فعل ہیں اور گناہ والے کام ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ اس کام میں لگ گئے، اس کام کو آپ نے ٹچ کر لیا، تو آپ یقین جانیے آپ دنوں میں اتنی آپ کی صحت کمزور ہو جائے گی، اتنی صحت کمزور ہو جائے گی کہ آپ کو خود پہ بھی شرمندگی ہوگی، اتنا آپ کو نقصان ہوگا اس کا۔ وہی توجہ اگر آپ بہترین اپنی صحت کے لیے، اپنی بہترین پرورش کی طرف اب کریں، وہی توجہ آپ پنجگانہ نماز کی طرف کریں، صبح و شام تلاوت قرآن پاک کی کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ کثرت سے آپ ذکر کریں، یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہے۔ اس میں آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے۔ کسی کو اگر پتہ بھی چل جاتا ہے تو آپ کو احساس ندامت نہیں ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی، شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ برائی میں گرے ہوئے ہیں تو کسی کو اگر آپ کی اس بات کی ذرا سی انفارمیشن مل جاتی ہے
तो आप खुद से इतना बेजार होंगे, इतना शर्मिंदा होंगे, और उस बंदे के साथ निगाहें मिलाने के भी आप काबिल नहीं होंगे, आपको इतनी शर्मिंदगी होगी। तो जितना भी हो सके इन चीज़ों से आप परहेज करें, ये अच्छे काम नहीं हैं। ये इंसानी यानी कि नौजवान जो नस्ल है उसकी सेहत पर इसके बड़े बुरे असरात मरतब होते हैं। शादीशुदा हजरात के लिए लाजमी है कि वो जितना भी मुमकिन हो सके वो अपने आप पे कंट्रोल करे, परहेज करे। हफ्ते में 1 बार, महीने में 3 से 4 बार, और जब भी मुबाशरत का टाइम हो दोपहर खाना खा ले, रात को खाना ना खाए। अगर अचानक उसका जहन बनता है मिलाप का तो उस पर लाजिम है वो 5 घंटे, खाने के 5 घंटे बाद हम बिस्तर को, यानी कि रात का पिछला पहर, अगर वो चाहते हैं कि बेहतरीन अच्छी ज़िंदगी रहे, पुरसकून ज़िंदगी रहे, दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार रहे, सुकून रहे, मामलात अच्छे चलते रहें, तो वो फिर तो लाजमी है कि वो इन चीज़ों पे तवज्जो करें। दौरान मुबाशरत से फ़ारग हो गए फ़ौरन आप इस्तंजा नहीं करें, कम से कम 10 मिनट आप लेटे रहें, अपने वजूद को कपड़े से ढांप लें। भले गर्मी है, भले सर्दी है, लेकिन हम बिस्तरी से फ़ारग होते ही अपने जिस्म को ढांप लिया करें। वैसे भी मिलाप के दौरान अपने जिस्म को पर्दे में रखना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबवी के हवाले से आपको बता रहा हूँ, आपका इरशाद पाक है ये। उसके बाद आप इस्तंजा करें, कुली करें, और आप 1 गिलास नीम गरम शीरीं दूध यानी मीठा या शहद मिलाया हुआ इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है। अब आ जाते हैं हम इलाज की तरफ। आपने लेना है बीजबंद, मूसली सफ़ेद, स्याह, ताल मखाना, समुंदर सोख, तुख्मे मूली, गूंद किकर, मगज तुख्मे उटंगन, सिपस्तान यानी कि रसूड़ियाँ, और बरहम डंडी, मैदा लकड़ी, बोफली और किकर की फली कच्ची, गोखरू यानी कि पखड़ा। ये अब चीज़ें 5-5 तोले ले लें। मिश्री आपने इसमें मिलानी है आधा पाव, छिलका आपने लेना है इसमें आधा पाव। छिलके के अलावा सभी चीज़ें आप अच्छी तरह बारीक कर लें। उसके बाद आखिर में आप छिलका मिलाएं। सुबह शाम 1 चम्मच भर के आपने खाना है। दूध के हमरा नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से यानी कि असर और मगरिब के दरमियान आप इसको खा लें। तो यूँ आप 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक मुसलसल इसको खाते रहें बापरहेज, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तमाम तर आपकी अंदर जो बीमारियां हैं, जरियान, अंजाल और पेशाब के कतरे आना, मिसाने में गर्मी होना, सभी आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो बापरहेज आप अपना इलाज करें। खट्टी चीज़, तेल वाली चीज़, तेज़ मिर्च मसाले, इनसे परहेज करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।